See, next to type 4. Linear differential equation. This is very, very important. The 4 types lo mains lo gaani, MCET lo gaani, advanced lo gaani 90% cases ఈ type 4 నుంచి వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్. సో linear differential equation in y in x రెండు ఉంటాయి. First see the definition of linear differential equation in y. Differential equation is in the form of dy by dx plus function of x into y equal to function of x. Then that is called linearly differential equation in y. Okay. dy by dx coefficient compulsory 1 ఉండాలి, but అక్కడ 1 ఉండదు. ఇక్కడ ఏదో సమ్ వేరే ఫంక్షన్ ఉండొచ్చు, సమ్ నంబర్స్ 2 ఉందనుకోండి, 2 తో డివైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ sin x ఉంది, so divide we have to, in that case we have to divide into sin x on both sides. అలా dy by dx coefficient కంపల్సరీ 1 ఉండాలి. కండిషన్ కోడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కంపల్సరీగా y ఉండాలి. y స్క్వేర్, y క్యూబ్, y పవర్ 4 sin y అలా ఉండకూడదు. ఓన్లీ సింగిల్ y. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x x స్క్వేర్, x క్యూబ్, sin x, log x, x by 1 plus x స్క్వేర్ అలాగా. ఏమి లేకపోయినా నేను ఫీల్ అవ్వదు. ఏమి లేకపోతే p of x అంటే 1 ఉండాలి అక్కడ. ఓకేనా? సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఫంక్షన్ ఆఫ్ x ఉండాలి. సో ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ dy by dx plus function of x into y equal to function of x. So main two conditions, coefficient of dy by dx 1 and here compulsory y ఉండాలి. Okay, then that one is called linearly differential equation in y. Now see working rule of finding solution of linear differential equation. First to find e power integral of p of x dx. So first to compare the given equation with this standard equation, get the function p of x. Now find e power integral of p of x dx. That one is called integrating factor. Integrating factor IF. Okay, this is called integrating factor. Kanukuntaru kada, there is something vastundi kada. Now multiply into this the given equation on both sides. See, dy by dx into e power integral of p of x dx plus p of x into y into e power integral of p of x dx equal to q of x into e power integral of p of x. First to find working rule. Step 1. First to find the value of e power integral of p of x dx. That is called integrating factor. Now multiply with that given equation on both sides. Now see what about LHS. LHS is derivative of product of two functions. They are y and e power integral of p of x dx. Check cheyandi. Derivative of product of these two. First one into derivative of this one. E power x derivative e power x into derivative of this function. Derivative of integral of p of x is p of x. Okay. Plus second one into here. Derivative of y with respect to x means dy by dx. So LHS is derivative of product of two functions y and e power integral of p of x dx. Right hand side here. No change. Now integrate on both sides. Get required. Again. So integral of derivative of this one and the other kada. Y into e power integral of p of x dx equal to integral of q of x into p of x into dx plus c. So this is the solution of given linear differential equation. So ఇంకోసారి ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనకి టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3, టైప్ 4 వీటిల్లో టైప్ 2, టైప్ 3 వితౌట్ మీకు ఒక్క సెకండ్ కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా
జస్ట్ చూడంగానే దట్ వన్ బిలాంగ్స్ టు హోమోజీనియస్ డిఈ ఆర్ నాన్ హోమోజీనియస్ డిఈ క్లియర్గా చెప్పేయచ్చు. డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఆల్ టర్మ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి హోమోజీనియస్. నాన్ హోమోజీనియస్ స్ట్రైట్ లైన్ బై స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటుంది. ax plus a1x plus b1y plus c1 by a2x plus b2y plus c2. సో నాన్ హోమోజీనియస్ ఓకే. ఇక మిగిలిన రెండు ఏంటి? వేరియబుల్ సెపరబుల్, లీనియర్ డిఈ. ఈ రెండు కొంచెం టైం పట్టింది, ఒక 10 seconds టైం పట్టింది. సో వేరియబుల్ సెపరబుల్ అంటే ఏం థింక్ చేయాలి? సో ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు సపరేట్ వేరియబుల్ వైజ్ dx సైడ్ x ఫంక్షన్, dy సైడ్ y ఫంక్షన్? అదర్వైజ్ అలా పాసిబిలిటీ లేకపోతే అప్పుడు దెన్ థింక్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ది గివెన్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ dy by dx plus p of x into y equal to q of x కన్వర్ట్ అవుతుందేమో ట్రై చేయండి. ఇక్కడ 2 కండిషన్స్. ఒకటి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ dy by dx 1 ఉండాలి. ఇక్కడ y ఉంది కదా, ఈ y ఇక్కడ ఉండాలి. ఓకేనా? ఈ y ఇక్కడ ఉండాలి. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x ఉండాలి. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x ఉండాలి. x లో సంథింగ్ ఏదో x లో x వేరియబుల్ గా ఉన్న ఫంక్షన్ ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ ది ఫంక్షన్ ఇన్ ది వేరియబుల్ x. ఇక్కడ ఏమి లేకుండా ఏం కాదు, ఏమి లేదు అంటే p ఆఫ్ x 1. అప్పుడు ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది? e పవర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 అంటే e పవర్ x అవుతుంది, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఇక్కడ అంటే ఒకసారి ఏముండకపోవచ్చు 1. ఓకే, 1 అంటే అప్పుడు q ఆఫ్ x తీసేసుకుంటాం. సో కండిషన్స్ ఆఫ్ లీనియర్ డి మెయిన్ టు దిస్ కోఎఫిషియంట్ 1 ఇక్కడ y ఉండాలి. సెకండ్ థింగ్ ఇన్ దిస్ వన్ ఫార్ములా ఫర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో ఒకసారి ప్రీవియస్ సమ్ కూడా ఉంది. వాట్ ఈస్ ది సొల్యూషన్ కాకుండా జస్ట్ వాట్ ఈస్ ది ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ది గివెన్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సమ్ కూడా ఉంది. ఫార్ములా e పవర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ p of x into dx. First we have to express the given d in this form, standard form, by compare get the value of function p of x. Now formula for integrating factor e power integral p of x into dx. Okay, now ఇది వర్కింగ్ రూల్ మీరు సమ్ లో వర్కింగ్ రూల్ ఎక్కడ అప్లై చేయండి. ఇది ఈ వర్కింగ్ రూల్ i మీద అప్లై చేస్తాం. ఇలాగా మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వస్తాం. డైరెక్ట్ గా రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ బై హార్ట్ దిస్ వన్. ఇది బై హార్ట్ చేయండి. సొల్యూషన్ ఫార్ములా y ఇంటూ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సొల్యూషన్ ఫార్ములా y ఇంటూ if. సొల్యూషన్ ఫార్ములా y ఇంటూ if ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఇక్కడ కనుక్కున్నాం ఆల్రెడీ దట్ if ఇంటూ q of x dx. q of x dx ఇది బై హార్ట్ చేయాలి. సో if అనుకుంటే మళ్ళీ దీనికి ఇంకోసారి ఇంటిగ్రేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది 100% మీరు ఇండెఫినిట్ ఇంటిగ్రల్స్ ఎక్కడ చోట 100% చేసే ఉంటారు. యూ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం కావు ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్. రైట్, దిస్ ఈజ్ లీనియర్ డిఈ ఇన్ y. ఓకేనా? సిమిలర్లీ లీనియర్ డిఈ ఇన్ x ఉంటుంది. లీనియర్ డిఈ ఇన్ x. x అంటే ఏం లేదు. సో దట్ ఈజ్ ది డెఫినిషన్ ఆఫ్ లీనియర్ డిఈ ఇన్ x. dE is in the form of dx by dy plus guessing dx by dy plus function of y into x equal to function of y. Then that is called linear dE in x. So dx by dy equal function of y. So conditions. Coefficient of this one is 1. If compulsory x undalandi. Function of y, function of y. Now what is if? మీకు తెలిసిపోయింది if ఏంటంటే e పవర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ p of y dy. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఫార్ములా ఫర్ సొల్యూషన్? ఈ స్టెప్స్ రాయకండి, డైరెక్ట్ సొల్యూషన్ రాస్తున్నాను. సో వాట్ ఈస్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ దట్ వన్? y into if ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ దట్ if into రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫంక్షన్ q of x. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ సొల్యూషన్ x into if. ఆల్రెడీ కనుక్కుంటాం కదా, x into if ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ if into right hand side function q of y dy. మరి ఫంక్షన్ y లో ఉంటుంది కదా, మరి ఇది కూడా y లో వస్తుంది కాబట్టి dy. సో దిస్ ఈజ్ ఫార్ములా ఫర్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ లీనియర్ డిఈ ఇన్ x. సో కొన్నేమో ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది, ఇది పాసిబుల్ కాకపోతే ఇది పాసిబుల్ ఏమో ట్రై చేయండి. 90% ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాగే ఉంటాయి. ఓకేనా? 10 కూడా ఉంటాయి. 90% ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాగే ఉంటాయి. వెరీ రేర్ గా ఇలా ఉంటాయి. రైట్, సో ఇక్కడ మీరు
ఈ ఫార్ములాస్ ఈ వర్కింగ్ రూల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ అండ్ వైకి స్టిక్ ఆన్ అవ్వకండి. సో ఎవ్రీ ఇయర్ కాదు, అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తుంటారంటే నోటేషన్ మార్చిస్తూ ఉంటారు. నోటేషన్ అంటే ఎక్స్ వై ప్లేస్లో జెడ్ టీ క్యూ ఆర్ ఎస్ టీ అలా ఇస్తూ ఉంటారు మీరు. సో అలా నోటేషన్ మార్చిస్తూ ఉంటారు. సపోజ్ నేను ఇదే ఈక్వేషన్ ఎస్టీలో రాస్తున్నాను చూడండి, లీనియర్ డిఈ ఎస్ రాస్తున్నాను, డిఎస్ బై డిటి ప్లస్ ఎస్ ఉంది కదా, ఎస్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ ఉండాలి కంపల్సరీగా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ కదా, దేర్ఫోర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ ఉండాలి, రైట్ సైడ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ ఉండాలి. నౌ సొల్యూషన్ ఫార్ములా, సొల్యూషన్ ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా e పవర్ p ఆఫ్ t dt. సొల్యూషన్ ఫార్ములా y అక్కడ y ఇంటూ కదా, y ప్లస్ ఉంది ఇక్కడ s కదా, దేర్ఫోర్ s ఇంటూ if ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ if ఇంటూ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫంక్షన్ q ఆఫ్ t. చూడండి st లో వేరే నోటేషన్ లో ఫార్ములా రాసేస్తాను, లీనియర్ డిఈ ds అని. మీరు ఇది ఇలా అలవాటు చేసుకోవాలి. ఎగ్జామ్ లో నోటేషన్ మార్చిస్తే మళ్ళీ అది ఏదో వేరే అనుకుని కంగారు పడి డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అవ్వదు. ఇంకోటి ఏం చేద్దాం, జెడ్ క్యూ తీసుకుంటున్నాం, dz బై dq. ఓకే, లీనియర్ డిఈ జెడ్ రాస్తున్నాం. సో ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యూ కదా, దేర్ఫోర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్యూ ఉండాలి. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్యూ ఇంటూ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్యూ ఉండాలి. ఓకే, నౌ సొల్యూషన్ ఫార్ములా y ఇంటూ కదా, y అంటే ఇక్కడ ఏంటి జెడ్ ఇంటూ if ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ if ఇంటూ ఇది ఇక్కడ రాస్తాం if ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ if ఇంటూ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫంక్షన్ ఏదంటే q కాబట్టి dq అవుతుంది. కాబట్టి మీరు ఇలా స్టూడెంట్స్ ని వేరియబుల్స్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎప్పుడైతే అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుందో, ఇవాళ ఏ నోటేషన్ ఇచ్చినా సరే మెయిన్స్ అడ్వాన్స్ లో సో సమ్స్ అయితే ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. లైక్ ప్రాబ్లం చేస్తే అర్థమవుతుంది. సి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఫైండ్ ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ 1 plus x square into dy by dx plus y equal to tan inverse x. First, clearly not homogeneous, not non-homogeneous. Here రెండు variable separable linear d. dy side y function, dx side x function separate చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా? One more thing, same problem వేరియబుల్ సెపరబుల్ లో చేయొచ్చు, లీనియర్ d లో చేయొచ్చు. ఈ మోడల్ సమ్స్ ఉంటాయి కంపల్సరీగా. సేమ్ ప్రాబ్లం we can find solution of that one by using variable separable method or this linear d solution method. Some rare ga konni problems homogeneous method lo cheyochu, variable separable method lo cheyochu, linear d equation lo cheyochu, linear d solution lo cheyochu. ఈ మూడు మెథడ్స్ లో చేయొచ్చు సేమ్ ప్రాబ్లం. ఎలా చేసినా ఫైనల్ గా సొల్యూషన్ ఉంటే వస్తుంది. సో ట్రై చేస్తాం వేరియబుల్ సెపరబుల్ పాసిబుల్ అవుతుంది. దీన్ని పంపించేస్తే tan ఇన్వర్స్ x మైనస్ y వస్తుంది. సో సెపరేట్ చేయడం చూడండి. ఇంకొకటి ఏంటి, లీనియర్ d. లీనియర్ d కండిషన్స్ ఏంటి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ dy by dx 1 ఉండాలి. సో ఫస్ట్ డివైడ్ టోటల్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ 1 plus x square. ఫస్ట్ కండిషన్ ఓకే, సెకండ్ కండిషన్ ఇక్కడ y ఉంది, ఫంక్షన్ ఆఫ్ x ఉంది, ఫంక్షన్ ఆఫ్ x ఉంది. సో అయిపోయింది. ఫస్ట్ ఫైండ్ if, అంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి క్లియర్ చేస్తున్నాను, తర్వాత డైరెక్ట్ సొల్యూషన్. if ఈక్వల్ టు ఫార్ములా e పవర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ p ఆఫ్ x మీన్స్ ఈక్వల్ టు, సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by 1 plus x square ఫార్ములా tan inverse x. నౌ సొల్యూషన్ ఫార్ములా y into if means e power tan inverse x equal to integral of this if into right hand side function. What is right hand side function? Tan inverse x by 1 plus x square. Okay.
Now integral of right hand side clear. Clearly hint ఉంది కదా మనకి. దీన్ని t అనుకున్నాం అనుకోండి. దీని డెరివేటివ్ అది చూడండి. e పవర్ tan inverse x equal to t. Now differentiate. Derivative e power tan inverse x into, okay, mala tan inverse x derivative 1 by 1 plus x square into tan inverse x t అనుకుంటే అది dt కవర్ అయిపోతుంది కదా. అప్పుడు అది e power 2 వచ్చేస్తుంది. చూడండి ఫినిష్. Let tan inverse x equal to t. Therefore 1 by 1 plus x square dx equal to dt equal to e power tan inverse x plus t tan inverse x plus t 1 by 1 plus x square dx can be replaced into dt. Now e power t into t shortcut ఉంది కదా, ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ అప్లై చేయొచ్చు. షార్ట్కట్ ఏంటి? e power x into polynomial ఫంక్షన్ కి ఫార్ములా e power x into f of x minus f dash plus f double dash and so on. Therefore f of x అంటే t minus t derivative 1 next to 0 అయిపోతుంది కాబట్టి అవ్వదు. Now t replace with tan inverse x. Okay. Next problem. See, next example. 1 minus x square into dy by dx plus 2xy equal to x into root of 1 minus x square. Okay. Same. First to make coefficient of dy by dx 1 by dividing with 1 minus x square plus 2x by 1 minus x square y equal to x into root of 1 minus x square by 1 minus x square. So first if equal to e power integral of 2x by 1 minus x square dx. So value of this one f dash x by f of x. Derivative of denominator is minus 2x. So front minus. So f dash x by f of x log f of x. So log of 1 minus x square. The minus this is the e power log f of x is f of x. Therefore 1 by 1 minus x square. Now again. Therefore solution y into if means equal to this if into right side function x into root of 1 minus x square by 1 minus x square. So here చూడండి x into 1 minus x square power పైన 1 by 2 కింద minus 2. So 1 by 2 minus 1 means minus 3 by 2. Now we can convert this one into the form of f power n x into f dash x. Derivative of this one is minus 2x. So front to 1 by minus 2. f power n x into f dash x. f power n plus 1 by n plus 1. Next example. Solution of x plus 2y cube dy by dx equal to y. ఇది ఒకసారి చెక్ చేయండి. What is dy by dx? dy by dx equal to y by x plus 2y cube. We cannot split that one. a plus b by c ni a by c plus b by c రాసుకోవచ్చు కానీ a by b plus c ని స్ప్లిట్ చేయలేం కదా. ఇప్పుడు dy by dx రాస్తే ఏమొస్తుంది? y by x plus 2y cube వస్తుంది చూడండి. So we cannot split. But we can split x plus 2y cube by y. Therefore
అది రావాలంటే send this one to right side. So dx by dy equal to x plus 2y cubed by y. And dx by dy అంటే linear dx. dx by dy plus function of y into x equal to function of y. అలా వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. dx by dy function of y into x. x కావాలి మనకి. x ఎక్కడ ఉంది? x by y x ఉంది కదా. send that one to left side. Equal to 2y cubed by y and 2y square. Now if equal to e power integral of p of y means minus 1 by y dy. E power 1 by y and log y. Minus log y is log of 1 by y. E power log 1 by y is 1 by y. Now solution y into if and 1 by y equal to integral of this 1 by y into 2y square. So easy. This side 1, 2y square by y and 2y integral y square. Oh sorry, x into sorry. Solution formula x into if. Right. So this is about linear d in x and linear d in y. Next, application of linear d. Application of linear d. In some cases, given d is in the form of f dash y into dy by dx plus p of x into f of y equal to q of x. Then this one is in that cases we have to convert this one into the linear d in y by some substitution. Okay, and then మనకి dy by dx coefficient 1 ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, దాంతో డివైడ్ చేయొచ్చులే అనిపిస్తుంది. దాంతో డివైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మన డౌట్ ఏం రాదు. ఇక్కడ y ఉండాలి, ఇక్కడ y ఉండాలి. అంటే dy by dx అంటే y ఉండాలి. బట్ అక్కడ వేరే ఫంక్షన్ ఉంటుంది y కాకుండా. sin y, cos y, tan y ఇలా ఉంటుంది. అప్పుడు then that one belongs to this case అని చూడాలి. సో given d is in the form of అప్పుడు మీరు మన బ్యాక్ రండి ఒకసారి. మీరు బ్యాక్ వస్తే దీని డెరివేటివ్ కనిపిస్తుంది. దీని డెరివేటివ్ ఏదైతే ఫంక్షన్ y కాకుండా y ఫ్రమ్ ఫంక్షన్ y అన్నాం కదా, అప్పుడు చెక్ చేస్తే దీని డెరివేటివ్ కనిపిస్తుంది. Then by some substitution we can convert this one into the linear d in y. ఎలా? సో వర్కింగ్ రూల్ ఏంటంటే రైట్. మళ్ళా ఇంకొకటి ఈ కేసులో కంపల్సరీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ q of x ఉంటుంది. ఫస్ట్ f of y equal to some t కానీ z కానీ తీసుకుంటాం. f of y t అనుకుంటే now differentiate with respect to x. derivative of f of y f dash y dy by dx equal to dt by dx. అవుతారా? అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దీని ప్లేస్ లో రాసుకోవచ్చు. from this to dt by dx plus function of x f of y and t right side q of x. So this is linear d in t అయితే చూడండి. మీకు అందుకే ఇందాక నోటేషన్ మార్చినప్పుడు ఎలా చేయాలో చెప్పాను కదా. ఇక్కడ y ప్లేస్ లో ఉంది t కదా, మరి ఇక్కడ y అంటే ఇక్కడ y ఉండాలి కదా. t కాబట్టి t ఉందా, కోఎఫిషియంట్ 1 ఉందా, టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయినాయిగా. 1 this t function of x. So this one belongs to linear d model. Working rule. First we have to find if. Get a small right. So see the example. Solution of dy by dx plus x into sin 2y equal to x cube into cos squared y. Okay, dy by dx ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏముండాలి, y ఉండాలి. బట్ sin 2y ఉంది అక్కడ. ఇదో ప్రాబ్లం. y ప్లేస్ లో sin 2y ఉంది. సో we have to do something అని అర్థమైంది.
ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x ఏ ఉండాలి, ఇక్కడ ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x ఏ ఉండాలి, బట్ అక్కడ ఏదో cos స్క్వేర్ y ఉంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ సమ్ లో ఇక్కడ 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉండాలి కాబట్టి డివైడ్ చేశాం కదా. సేమ్ అలాగే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ q ఆఫ్ x ఏ ఉండాలి, x లో ఫంక్షన్ ఏ ఉండాలి. అక్కడ వేరే ఏదో ఉంటే మనం దాంతో డివైడ్ చేయాలి, అదే లాజిక్. కాబట్టి ఫస్ట్ వాట్ టు డు, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x క్యూబ్, బట్ దేర్ ఇస్ a cos square y along with x cube. So first we have to divide with cos square y on both sides by cos square y means secant square y plus x into sin 2y by cos square y. Sin 2y formula 2 sin y cos y by cos square y. Cos one time cancel, 2 sin y cos అంటే 2 tan y. Okay, equal to x cube. ఇప్పుడు ఈ 2 ని ఇక్కడ పెట్టేసింది, దీనికి యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు పైన మోడల్ వస్తుంది చూడండి, మళ్ళీ ఫ్రెష్ చేయండి. dy by dx కోఎఫిషియంట్ 1 లేదు అంటే దీంతో డివైడ్ చేయాలి. ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే dy by dx అంటే ఇక్కడ ఏముండాలి, y ఉండాలి, బట్ దేర్ ఈస్ tan cube. రైట్ సైడ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x ఉండాలి. ఓకే, ఇది టిక్. ఓకే, ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓకే, ఇక్కడ y ఉండాలి అంటే సబ్స్టిట్యూషన్. దట్ఫోర్ tan y equal to t. అంటే ఇప్పుడు పైన చెప్పిన మీకు మెథడ్ మైండ్ లో లేదనుకొని థింక్ చేయండి. ఎందుకంటే మీకు ఇచ్చే ఎగ్జామ్స్ లో రిడక్షన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ డి అండ్ హెడ్డింగ్ ఇచ్చి కింద సమయం ఎవరు మీకు దానికోసం. tan y equal to t secant square y dy by dx equal to dt by dx. Then this one becomes secant square y dy by dx can be replaced with dt by dx plus 2x into the place లో t రాసుకోవచ్చు ఈక్వల్ టు x క్యూబ్. సో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ రాసేస్తాం. ఫార్ములా ఏంటి, y into if. y అంటే ఏంటి, t into if ఫార్ములా e పవర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 2x ఈక్వల్ టు ఇది ఇక్కడ రాసుకోవాలి. మరి 2x ఇంటిగ్రల్ అంటే 2 into x square by 2 means e power x square into x cube. Now t into e power integral of 2x అంటే x square ఇక్కడ చేసాం కదా ఆల్రెడీ. ఇది ఆల్రెడీ డెఫినెట్ ఇండెఫినెట్ లో చేశారు. ఎలా, మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూషన్. x square డెరివేటివ్ 2x కదా, x cube means x square into x. x cube means x square into x. సో ఇప్పుడు x square equal to t, 2x dx equal to dt. Then RHS becomes x square replaced with t, x cube lo x square ante t, x dx ఉంది. x dx can be replaced with 1 by 2 into dt. Therefore 1 by 2 into e power t into t power ఫంక్షన్ ఇలా చేసాం కదా, t minus 1 plus c. ఫార్ములా గుర్తులేకపోతే ఇంటిగ్రేషన్ బైపాస్, ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ జస్ట్ వన్ స్టెప్ లో వచ్చేస్తుంది. So this is about reduction of linear DE or application of linear DE. Next, one more problem. Find the solution of dy by dx plus y into log y equal to x into y into e power x. So it means coefficient 1. Okay. Here y means ఇక్కడ కంపల్సరీ y ఉండాలి, బట్ నాట్ y, log y అంటే we have to do something. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఓన్లీ x ఉండాలి, బట్ there is y. కాబట్టి first what to do, we have to divide with this y on both sides. Therefore 1 by y into dy by dx equal to by y cancel అయిపోతుంది, log y ఉంటుంది, x into e power x. ఓకే, మరి dy ఇక్కడ y ఉండాలి, మన log y ఉంది. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x ఉండాలి. చెప్పాను ఏమి లేకపోతే ఏం ఫీల్ అవుతుంది, ఇంటూ 1 తీసుకోండి, 1 ప్లస్ లో t ఆఫ్ x తీసుకోవచ్చు అని చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. నౌ సబ్స్టిట్యూషన్ అర్థమైపోయింది. log y equal to t, 1 by y dy by dx equal to dt by dx. దీని ప్లస్ లో dt by dx. సో ఆ క్యాల్కులేషన్ కూడా ఈజీగా వస్తుంది. క్లాస్ నోట్స్ ఉంటుంది కదా, చూసుకోండి.
Next application, Bernoulli's differential equation. Bernoulli's dE in y and as well as Bernoulli's dE in x. Bernoulli's dE అంటే కొన్ని ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నది కదా రిడక్షన్ 1 అప్లికేషన్. కొన్ని బుక్స్ లో దాన్ని కూడా బెర్నౌల్లీస్ dE కింద ఇస్తుంటారు. అది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన 2 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా బెర్నౌల్లీస్ dE కింద ఇస్తుంటారు. కొన్ని బుక్స్ లోనేమో బెర్నౌల్లీస్ dE సెపరేట్ గా డిఫైన్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ dy by dx. An equation is in the form of dy by dx plus function of x into y equal to function of x into y power n ఉంటుంది. ఇది సెపరేట్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు మనము రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫస్ట్ చూడండి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బెర్నౌల్లీస్ dE in y అండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బెర్నౌల్లీస్ dE in y. Coefficient 1 ఓకే, y ఓకే. ఇక్కడ there is only q of x ఉండాలి, బట్ ఏముంది అక్కడ y power n ఉంది. y power n. మరి ఇందాక ఈ సైడ్ q of x కాకుండా వేరే ఉంది, ఏం చేస్తాము? దాంతో డివైడ్ చేసామా లేదా? సేమ్ ఇక్కడ వర్కింగ్ రూల్ అదే. ఫస్ట్ డివైడ్ విత్ y power n ఆన్ బోత్ సైడ్స్. మరి y by y power n అంటే ఇప్పుడు దీనికి యాక్చువల్గా y ఉండాలి, బట్ ఇదేదో ఉంది, దాన్ని సమ్ t అని ప్రొసీడ్ అవుతుంది. Then convert, then this one becomes linear dE in t అవుతుంది. తర్వాత ఎలా చేయాలో మీకు చూపిస్తాం, ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు చెప్పిన రిడక్షన్ కి దీనికి ఆల్మోస్ట్ రెండు ఒకటే, ఏం లేదు. మెయిన్ కండిషన్స్ 3 చూసుకోండి. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ dy by dx 1 ఉండాలి, ఇక్కడ ఓన్లీ y ఉండాలి, ఇక్కడ ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x ఉండాలి, ఇక్కడ వేరేది ఉంటే డివైడ్ చేయండి, ఇక్కడ y ప్లేస్ లో వేరేది ఉంటే దాని ప్లేస్ లో సమ్ t అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ సెట్ అయిపోతుంది. ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం చేస్తాం కాబట్టి తెలిసిపోతుంది మీకు. సేమ్ సిమిలర్లీ బెర్నౌల్లీస్ dE in x కూడా అండి. బెర్నౌల్లీస్ dE in x అంటే dx by dy plus function of y into x equal to function of y into x power n. మరి there is dx by dy, right hand side only function of y ఉండాలి, బట్ అక్కడ x power n ఉంది కాబట్టి డివైడ్ విత్ x power n. అప్పుడు ఇక్కడ 1 by x power n minus 1. మరి dx, there is dx by dy, ఇక్కడ ఓన్లీ x ఉండాలి కదా, మనం దీన్ని సమ్ t అనుకొని ప్రొసీడ్ అయితే సరిపోతుంది. అంటే సిమిలర్ కాబట్టి ప్రతిదీ డైలీ యాక్చువల్లీ ఏం లేదు, ఇది ఆ నోట్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి చూసుకోండి, అన్ని సిమిలరే కదా. x ప్లస్ లో y మార్చుకోవడమే. రైట్, ప్రాబ్లమ్స్. Find the solution of dy by dx plus y by x equal to x squared into y power 6. నేను ఇప్పుడు లీనియర్ dE in y, లీనియర్ dE in x, ఓకేనా? రిడక్షన్ ఆఫ్ లీనియర్ dE in y, రిడక్షన్ ఆఫ్ లీనియర్ dE in x డిస్కస్ చేయాలి నేను యాక్చువల్గా. అది కూడా ఉంటుంది చూడండి నోట్స్లో. ఇప్పుడు 4 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ బెర్నౌల్లీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ y, బెర్నౌల్లీ ఈక్వేషన్ ఇన్ బెర్నౌల్లీస్ dE in x. మొత్తం 6 వచ్చినాయి. వీటిల్లో టైప్ 4లో 6 కేసులు వచ్చినాయి. సో ఒక్కోదానికి ఒక్కో కండిషన్ అలాగే గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. నేను సమ్స్ లీనియర్ dE రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా థింక్ చేస్తానో, ఎలా సాల్వ్ చేస్తానో, ఎలా డిస్కస్ చేస్తానో అది స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అయితే ఇన్ని కేసులు, ఇన్ని కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. లీనియర్ dE in y గుర్తుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది సమ్ ఇచ్చారు. హోమోజీనియస్ కాదు, నాన్ హోమోజీనియస్ కాదు. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ సెపరబుల్ పాసిబుల్ అవుతుందా? dy సైడ్ y ఉన్న ఫంక్షన్ రెండింటిలో y కామన్ తీసిన y పవర్ 5 మిగిలిపోతుంది కాబట్టి వేరియబుల్ సెపరబుల్ నాట్ పాసిబుల్. ఇంకొన్నది ఏంటి? లీనియర్ dE. సో కండిషన్స్ కోఎఫిషియంట్ 1 ఉండాలి, ఓకే, ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. dy by dx ఉంటే ఇక్కడ y ఉండాలి, ఓకే, సెకండ్ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అయింది. వాట్ ఈస్ థర్డ్ కండిషన్? there is only q of x ఉండాలి, but what happened here? there is y power x 6 also. So what to do for that?
we have to divide into y power 6 on both sides. ఎక్సర్సైజ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం ఇలాగే ఇలాగే డిస్కస్ చేద్దాము. అప్పుడు ఇన్ కేస్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో y by y power 6 అంటే అయిపోయిందా? కాబట్టి ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కానీ ఇక్కడ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. మళ్ళీ y ఉండాలి యాక్చువల్గా, బట్ 1 by y power 5 ఉంది. ఇది సాటిస్ఫై, ఇది కూడా ఫెయిల్ అయింది. ఇక్కడ 1 ఉండాలి, బట్ 1 by y power 6 వచ్చింది. అంటే ఏం చేయాలి? దీని డెరివేటివ్ అయ్యింది. 1 by y power 5 డెరివేటివ్ మైనస్ 5 by y power 6 కదా. 5 డబల్ ఇంటూ చేసి 5 చేసుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. కాబట్టి అగైన్ సబ్స్టిట్యూషన్ 1 by y power 5 equal to t derivative minus 5 by y power 6 into derivative x power n, that means x power n minus 1 formula equal to dt by dx. Okay, this one becomes from this 1 by y power 6 into dy by dx and minus 1 by 5 into dt by dx plus 1 by x d plus t equal to x square. ఇక్కడ మళ్ళా 1 ఉండాలి, but there is minus 1 by 5 multiplied into minus 5 dt by dx minus 5 by x into t equal to minus 5 x square into minus 5. Now solution has the direct solution ఏంటి? ఇక్కడ y into if, but here y plus m ఉంది t, therefore t into if is e power integral of minus 5, so minus, don't forget this minus sign, minus 5 by x dx equal to integral of this one. What about this? minus 5 పక్కన పెట్టేస్తే 1 by x integral log x e power minus 5 log x అంటే e power log x power minus 5 అంటే సింపుల్ గా 1 by x power 5 into right hand side function. Therefore t into the already కనుక్కున్నాం కదా ఇదే. So what about this minus 5 outside? X square by x power 5 means x power minus 3 dx. X power n integral x power n plus 1 by n plus 1 cast t replace into 1 by y power 5. Okay. Next. Linear TE. So this is also linear TE in y. చూద్దాం ప్రాబ్లం. లాస్ట్ వన్ కూడా చూడండి ఒకసారి. linear TE in x అయితే బాగుండేది. This is also linear TE in y. So dy by dx minus 2 by 3 into xy equal to x power 4 into y cube. Right hand side y cube along with cube of x, so we have to divide with y cube, 1 by y cube, therefore 1 by y square. Now substitution, 1 by y square equal to t minus 2 by y cube dy by dx equal to dt by dx. Now this one becomes, from this 1 by y cube dy by dx can be replaced into minus 1 by 2 into dt by dx minus 2 by 3x, 1 by y square is t equal to x power 4. Multiply with 2 minus 2, therefore plus 4 by 3 minus 2. Therefore if e power integral of 4 by 3 into x derivative integral x square by 2. Say that like same అలాగే చేస్తుంది. So non integral function అనుకుంటా. So last step
కొన్ని నాన్ ఇంటిగ్రబుల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే చెక్ చేసుకోకుండా ఇస్తే ఒకసారి సమ్లో లాస్ట్ స్టెప్ నాన్ ఇంటిగ్రబుల్ వస్తుంది. అటువంటిప్పుడు అంటే ఇవ్వరాలట ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో. మన బుక్స్లో కొన్ని అక్కడక్కడ ఉంటా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ మెటీరియల్.